یہ کہانی ہے ایک ایسے سائنٹسٹ کی جو لاکھوں لوگوں کی موت کا ذمہ دار ہے، لیکن دوسری ہی طرف اسی سائنٹسٹ کی وجہ سے آج کروڑوں بلکہ اربوں لوگ زندہ بھی ہیں۔ 1918 میں جب اس سائنٹسٹ کو انسانوں کی سب سے بڑی پرابلم سالو کرنے کی وجہ سے نوبل پرائز دیا گیا تو اس کے دوستوں اور فیملی میں سے کسی نے بھی اس فنکشن کو اٹینڈ نہیں کیا، بلکہ 2 اور نوبل پرائز ونرز نے تو پروٹیسٹ میں اپنا پرائز بھی ریجیکٹ کر دیا۔ آخر ایسا کیا کیا اس سائنٹسٹ نے کہ اربوں انسانوں کی زندگیاں بچانے کے باوجود آج دنیا اس سے اتنی شدید نفرت کرتی ہے؟ سچ یہ ہے کہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں انسانی تاریخ کے سب سے بدقسمت مگر پاورفل سائنٹسٹ کی کہانی، جس نے پوری دنیا کو بدل کر رکھ دیا۔ ہمارے جسم میں 4 ایلیمنٹس ہوتے ہیں: آکسیجن، کاربن، ہائیڈروجن اور نائٹروجن۔ نائٹروجن زندگی کے لیے بہت ہی ضروری ایلیمنٹ ہے اور ہم یہ ایلیمنٹ پلانٹس کھا کر یا ان اینیملز کو کھا کر حاصل کرتے ہیں جو پلانٹس کھاتے ہیں۔ اب نائٹروجن کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہماری زمین میں بار بار فارمنگ کی جائے تو یہ زمین سے آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ زمین میں نائٹروجن اتنی کم ہو جاتی ہے کہ کوئی پیڑ یا پودا اگ نہیں سکتا۔ یہی ہوا تھا ہماری دنیا کے ساتھ 19ویں صدی میں، جب آبادی مسلسل بڑھ رہی تھی اور زمین میں موجود نائٹروجن کی سپلائی ختم ہونے کے قریب تھی، اور اسی وجہ سے مشہور کیمسٹ ولیم کروکس نے 1898 میں پریڈکشن کی کہ اگر زمین میں کم ہوتی نائٹروجن کا حل نہ نکالا گیا تو اگلے 30 سال میں آدھی سے زیادہ دنیا بھوک سے مر جائے گی۔ کروکس کے مطابق اس پرابلم کا حل صرف اور صرف کوئی کیمسٹ ہی نکال سکتا تھا۔ اب ویسے تو ہماری ہوا میں 78% نائٹروجن ہے، مگر وہ اس فارم میں ہوتی ہے جسے پلانٹس یا اینیملز استعمال نہیں کر سکتے، اور آرٹیفیشلی نائٹروجن پیدا کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ اس کے لیے نائٹروجن گیس میں موجود 2 نائٹروجن ایٹمز کو ایک دوسرے سے علیحدہ کرنا پڑتا ہے تاکہ امونیا بنایا جا سکے، جو کہ ایک ایسا فرٹیلائزر مالیکیول ہے کہ جس کے ذریعے آپ بہت زیادہ خوراک پیدا کر سکتے ہیں۔ مگر کئی 100 سال تک مسلسل کوشش کے باوجود کوئی بھی سائنٹسٹ یہ کام نہیں کر پایا، لیکن اس سب کو فائنلی کوئی بدلنے والا تھا۔ 1904 میں جرمنی میں موجود ایک 36 سالہ سائنٹسٹ فریٹز ہیبر کی اس پرابلم میں دلچسپی پیدا ہو گئی۔ ہیبر اس وقت ایک یونیورسٹی میں لیکچرر کے طور پر کام کرتا تھا۔ خوراک کی کمی کو پورا کرنے کی اس لگن نے فریٹز کے اندر ایک آگ سی لگا دی اور وہ اگلے 5 سال اس پرابلم کا حل نکالنے کی کوشش کرتا رہا۔ اس کا آئیڈیا یہ تھا کہ ہائیڈروجن اور نائٹروجن کو اگر اکٹھا کر کے بہت زیادہ ہیٹ پہ پریشر دیا جائے تو نائٹروجن کے ایٹمز سپلٹ ہو سکتے ہیں۔ اسی ایکسپیریمنٹ پر مارچ 1909 میں فریٹز اپنی لیب میں کام کر رہا تھا کہ اس نے ٹیسٹ کے طور پر چیمبر کا ٹیمپریچر 500 ڈگریز کر دیا، اور پھر وہ ہو گیا جس کی سالوں سے دنیا کے تمام سائنٹسٹ کو تلاش تھی۔ نائٹروجن ایٹمز ٹوٹ گئے اور ہائیڈروجن گیس کے ساتھ مل کر وہ کمپاؤنڈ بن گیا جو دنیا کی تقدیر بدلنے والا تھا۔ اس کمپاؤنڈ کا نام ہے امونیا۔ پورے جرمنی میں ہیبر کی دھوم مچ گئی۔ جرمنی کی سب سے بڑی کیمیکل کمپنی BASF نے اس سے اس پروسیس کے رائٹس حاصل کر لیے اور ہیبر راتوں رات امیر بن گیا۔ 4 سال کے اندر ہی اس کمپنی نے روزانہ 5 ٹن امونیا بنانا شروع کر دیا۔ اس فرٹیلائزر کے ذریعے اسی پرانی زمین پر کسانوں نے پہلے کی بنسبت 4 گنا زیادہ کھانا اگانا شروع کر دیا، اور اس کے نتیجے میں دنیا کی آبادی چند سالوں میں ہی 4 گنا بڑھ گئی۔ بہت بڑا چانس ہے کہ آپ کے جسم میں موجود 50% نائٹروجن ایٹمز ہیبر کے اسی پروسیس کے نتیجے میں آئے ہیں۔ تو اگر آپ آج زندہ ہیں تو اس میں ہیبر کی ڈسکوری کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ ہیبر اب بہت مشہور ہو چکا تھا۔ دنیا کے بڑے بڑے سائنٹسٹ جیسے کہ میکس پلانک، میکس بورن اور البرٹ آئنسٹائن کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا، لیکن یہیں پہ اس کہانی پہ وہ موڑ آنے والا ہے جس نے ہیبر کو دنیا کا ناپسندیدہ ترین آدمی بنا دیا۔ اس کی وجہ ہے ورلڈ وار 1۔ جب ورلڈ وار 1 شروع ہوئی تو ہیبر نے والنٹیریلی اس میں شامل ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ اس جنگ میں اپنی کنٹری کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ جنگ شروع ہونے کے کچھ ہی مہینوں کے اندر جرمنی کا گن پاؤڈر اور ایکسپلوسیوز ختم ہونے کے قریب آ گیا اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کسی بھی وقت جنگ ہار جائے گا۔ دوسری طرف ہیبر خوراک پیدا کرنے والے اس امونیا کمپاؤنڈ کے بارے میں کچھ اور بھی جانتا تھا۔ امونیم نائٹریٹ ایک زبردست فرٹیلائزر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت خطرناک بارود
भी है। इसी की मिसाल है अगस्त 2020 में बेरूत का धमाका, जिसने पूरे शहर को हिला कर रख दिया। ये धमाका असल में एक वेयर हाउस में हुआ था, जहां पर मौजूद 3000 टन अमोनियम नाइट्रेट को आग लग गई और फिर ऐसा ब्लास्ट हुआ जिसे कई 100 किलोमीटर दूर लोगों ने भी सुना और तकरीबन 217 लोग इस एक्सीडेंट में मर भी गए। यही एक्सप्लोसिव मटेरियल बनाने के लिए हैबर ने फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनी में अमोनियम नाइट्रेट बनाना शुरू कर दिया ताकि TNT और दूसरे एक्सप्लोसिव्स बना सके। कुछ ही अरसे में हैबर का बनाया हुआ बारूद दुश्मनों के परखच्चे उड़ा रहा था, लेकिन हैबर इस जंग में अपने देश के लिए कुछ और ज्यादा भी करना चाहता था। उसने डिफरेंट केमिकल्स को कंबाइन करके एक खतरनाक गैस बनाने के एक्सपेरिमेंट्स शुरू कर दिए। वो इस जंग को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता था और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार था। दिसंबर 1914 में वो एक ऐसी डेडली गैस बनाने में कामयाब हो गया जिसके जरिए चंद सेकंड्स में ही दुश्मन के सिपाही तड़प तड़प कर मर जाएं। इस गैस को क्लोरीन गैस कहा जाता है। 22 अप्रैल की शाम को 6 बजे जर्मनी फौजियों ने 5000 क्लोरीन गैस सिलेंडर एलाइड फौजों की तरफ करके खोल दिए। गैस पूरे मैदान में फैल गई और दुश्मन फौजी तड़प तड़प कर मर गए। ये इतनी तकलीफ दे मौत थी कि दूर खड़े जर्मन फौजी भी ये सारा मंजर देखकर कांप गए। उस दिन दुश्मन के 5000 फौजी इसी तरह मारे गए। हैबर को ऑनर के तौर पर कैप्टन का रैंक दे दिया गया। इस वाक़ये के एक हफ्ते बाद हैबर अपने घर आया। अपनी इस अचीवमेंट की खुशी में उसने घर में एक पार्टी रखी। पार्टी खत्म होने के बाद वो अपने कमरे में सो रहा था कि अचानक उसे गन फायर की आवाज सुनाई दी। उसने बाहर आके देखा तो उसकी बीवी खुदकुशी कर चुकी थी। वो इस रिग्रेट का शिकार थी कि उसका शोहर कई हजार लोगों का कातिल है। लेकिन हैबर को इस वाक़ये से शायद कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा और इसीलिए उसने अगले ही दिन ट्रेन पकड़ी और वापस अपनी फैक्ट्री पहुंच गया। उसने केमिकल वेपन्स पर काम मजीद तेज कर दिया और 1917 तक वो अपनी फैक्ट्री में 1500 वर्कर्स और 150 साइंटिस्ट्स हायर कर चुका था, जो उसे ये केमिकल वेपन्स बनाने में मदद कर रहे थे। जर्मनी की आर्मी ने इन वेपन्स को दुश्मनों पर खुलकर इस्तेमाल किया और तकरीबन 1 लाख दुश्मन सिपाही इस गैस के नतीजे में तड़प तड़प कर मर गए। लेकिन इस सब के बावजूद जर्मनी वर्ल्ड वॉर 1 हार गया। हैबर इस हार से बहुत दुखी हुआ। कुछ ही साल बाद वो जर्मनी छोड़कर स्विट्जरलैंड चला गया और वहाँ एक होटल में 65 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। हैबर की मौत के कुछ ही साल बाद जर्मनी की हुकूमत ने उसकी फैक्ट्री का कंट्रोल ले लिया। उस जमाने में हैबर के इंस्टीट्यूट ने इंसेक्टिसाइड स्प्रे बनाया जिसका नाम था ज़ाइक्लोन बी। इसी स्प्रे की गैस को इस्तेमाल करते हुए फिर नाजी हुकूमत ने जर्मनी में मौजूद लाखों यहूदियों को तड़पा तड़पा कर कत्ल कर दिया। टेक्नोलॉजी ने जहां हमारे लिए आसानियां पैदा की हैं, वहीं हमारी तबाही के लिए भी बहुत सा सामान किया है। फ्रिट्ज हैबर की जिंदगी इसका एक जीता जागता सबूत है। एक तरफ तो उसकी वजह से आज तकरीबन 4 अरब लोग जिंदा हैं, मगर दूसरी ही तरफ कितने लाख इंसान उसकी वजह से एक दर्दनाक मौत मरे। यह जहानत ऊपर वाले की देन है। इसी जहानत को इस्तेमाल करके जहां आइंस्टाइन ने हमें दुनिया के फिजिकल लॉज से इंट्रोड्यूस करवाया, वहां उसने दुनिया को एटम बॉम्ब की इक्वेशन भी दी। जिस दिन अमेरिका ने हिरोशिमा पर एटम बॉम्ब गिराया, उस दिन आइंस्टाइन ने कहा कि मुझ पर अफसोस हो, काश मैं इन एक्सपेरिमेंट्स का हिस्सा ही ना बनता। आइंस्टाइन कभी भी नहीं चाहता था कि न्यूक्लियर फिजन को एक्सप्लोसिव बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाए, मगर बदकिस्मती से उसके फॉर्मूले के नतीजे में लाखों लोग मौत का शिकार हुए। कोई भी चीज बुरी नहीं होती, उसका इस्तेमाल उसे अच्छा या बुरा बनाता है। इंसानी तारीख देखते हुए तो यही कहा जा सकता है कि इंसान ने हमेशा अपने फायदे के लिए दूसरे इंसानों को मौत की भेंट चढ़ाया है। ये सारी टेक्नोलॉजी, सारी इन्वेंशंस एक 2 धारी तलवार हैं और मेरे हिसाब से तो पिछले 100 साल में होने वाली तमाम इन्वेंशंस के फायदे से ज्यादा नुकसानात हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस चैनल की वीडियोस को पसंद कर रहे होंगे। ये हैं वो सोर्सेज जहां से हमने इस वीडियो के लिए कंसल्ट किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हमने अभी बहुत से इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियोस बनानी है, तो आपकी सपोर्ट बहुत जरूरी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।